Hello guys, let's keep on learning on our contraceptive methods. We have already started contraceptive methods. Now we are going to see chemical or hormonal methods from the non-barrier section. We are here there. First, we classified contraceptive methods into natural and artificial. We have seen the natural methods, which are safe, of course, but a little in terms of their reliability. Therefore, we can combine two or three of these natural methods, use them carefully, which is the natural mechanisms are far better than the artificial ones. The artificial ones includes the barriers like the condoms, diaphragm, and cervical cap. The other is the non-barriers hormonal method we shall see, and also we do have vaginal ring there, contains hormone also, that one. There is also finally the surgical methods we shall see. Let's go to chemical or hormonal methods. The first, hormonal implants or Norplant, you can call it implant. These are put in the upper arm. Contraceptive implants. Implant is a small flexible plastic rod placed under the skin. Of course, it contains the hormone progesterone or progestin, the artificial form of progesterone. In your upper arm, the female's upper arm, when I say you, it refers to the woman or the female. Upper arm by a doctor or a nurse, and lasts for 3 years, releasing the hormone slowly. This progesterone, as far as there is high amount of progesterone in the female's blood, this helps to prevent pregnancy, primarily by making cervical mucus very thick. You know, progesterone, the hormone progesterone makes cervical mucus very thick and sticky, so that if the woman makes sex, the sperms will not pass cervix or will not go to the uterus, fallopian tube. Therefore, there is no formation of pregnancy. And this is the place where we put in the Norplant or implant. It's the upper arm. Small incision is made. It is buried under the skin in the upper arm of the female. It lasts for 3 years. By the way, if the woman wants to get pregnant before the 3 years, she can have pulled out by a medical practitioner. The second is hormonal injection. This is given by injection, intravenous injection. It is also given in the arm muscle as injection. It contains progesterone, primarily progesterone, and especially which is known by the brand name. Medroxyprogesterone acetate is the brand name of this chemical. Once አንድ መርፌ ከተወጋች ይሄንን ዲፖፕሮቬራ ይሉታል። ለ3 ወራት ያገለግላል። አንዴ ከተወጋች ለ3 ወራት ያገለግላል። ያው አጠቃላይ ኦቭዩሌሽን የለም ማለት ነው። ከማስትሬሽን ፔሪድም አይኖራትም። ኦቭዩሌሽን ነው የሚያስቀረው። ፕሮጀስተሮን ነው በዋናነት የያዘውና it prevents the body from producing its own hormones and releasing egg from its ovaries. However, አንዳንድ ጊዜ አብሶሉት 6% ሴቶች ይሄን ዲፖፕሮቬራ ወስደው ያረግዛሉ። ኦፍ ኮርስ ሳይንስ አብሶሉት አይደለም። ሁሉም 100% ሪላያብል ናቸው ማለት አይቻልም። ኤክሰፕት ይሄ ሰርጂካል ኦር ተርሚናል ምንለው ቫስ ዲፈረንስን ቆርጦ በመቋጠር ድልድዩን መስበር፣ ፋሎፒያን ቲዩብን ቆርጦ ለብቻ ለያይቶ በመቋጠር ድልድዩን መስበር፣ ይሄ 100% ሪላያብል ሊሆን ይችላል በደንብ በጥንቃቄ ከተሰራ ማለት። አዘርዋይስ ሌሎቹ የራሳቸው እንከን አላቸው። ዲፖፕሮቬራም እንደዛ ነው። 6% ሴቶች ያረግዛሉ ይሄን ከወሰዱ በኋላ። ለ3 ወር ቢያገለግል ኬሚካል ነው። እቺ ነች ብቃቷ መድኃኒቷ። በመርፌ እቺን በጥብጠን ልክ እንደ ኢንጀክሽን እዚህ ክንድ ላይ ነው የሚሰጠው። ዩ ካን ሲ ክንድ ላይ አንዴ ከተሰጣት ለ3 ወር ኦቭዩሌሽንም የለም፣ ፔሪድም የለም። ጀስት ሰውነቷን መዝጋት፣ ፎሊኩላር ግሮዝ የለም፣ ሆርሞን ፕሮዲውስ አታደርግም። therefore this is the Depo-Provera
or the hormonal injection method and the artificial form of progesterone. ሜድሮክሲፕሮጀስትሮን አሲቴት ነው። ይሄ የተበጠበጠው መድኃኒት የምታዩት ማለት ነው። ሌላው ኮንትራሴፕቲቭ ፒልስ ናቸው፣ ኪኒኖች ናቸው፣ በየቀኑ የሚወሰዱ ኪኒኖች ናቸው። ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ ፒልስ ይባላሉ። ኦስትሮጂን አላቸው፣ ፕሮጀስትሮን አላቸው። እነዚህ ኮምባይንድ ናቸው፣ ሁለቱንም አይነት ሆርሞን። ኦስትሮጂን እንግዲህ ምን ያገለግላል? ኦስትሮጂን ኔጌቲቭ ፊድባክ ይሰራል። ኔጌቲቭ ፊድባክ ማለት ኦስትሮጅን በደም ካለ ብዙ ኦስትሮጅን በደም ካለ ሄዶ ሃይፖታለመስ ላይ እና አንተሪየር ፒቱታሪ ላይ ምን እንዳያመርቱ ጎናዶትሮፒን ሪሊዚንግ ሆርሞን እና ፎሊክል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ሉተናይዚንግ ሆርሞን እንዳያመርቱ። እነዚህ ሁለት ሆርሞኖች ከሌሉስ ኦቭሌሽን አይኖርም ማለት ነው። እና ኦስትሮጂን የሚፈለገው እዚህ ላይ አንድ ላይ ኮምባይን ሲሆን ለኔጌቲቭ ፊድባክ ነው። ኦስትሮጂን the presence of high amount of estrogen in the blood of the woman serves as a negative feedback. What does it mean? It goes and tells the hypothalamus not to release GnRH and also the anterior pituitary not to release FSH and LH. Negative feedback ማለት ይሄ ነው። FSH and LH ከሌለ ኦቫሪ ውስጥ ፎሊክሎች ግሮ አያደርጉም፣ ኦቭሌሽን የለም፣ እርግዝና የለም ማለት ነው። ፕሮጀስትሮን ደግሞ ያው በተለመደው መልኩ የሰርቫይካል ሚኮስን ቲክ ያደርጋል። ኦልሶ የማህፀን ግድግዳንም ቲን ያደርጋል። እዚህ አርቲፊሻል የሚዘጋጀው ሆርሞን ኦቭሌሽን ላይም አስተዋጽኦ አለው። ኦቭሌሽንም ኢኒቢት የማድረግ ሚና አለው። አይ ዊል ሾው ዩ ዜን ኮንትራሴፕቲቭ ፒል ነው የሚባሉት። እነዚህ የተለያዩ አይነት ኪኒኖች አሉ። እንግዲህ ፕሮጀስትሮን ኦንሊ ፒሎችም አሉ። ፕሮጀስትሮን እና ኤስትሮጂን የሚቀላቅሉ ፒሎች አሉ፣ ሁለቱም አንድ ላይ እና በዚህ መልክ የሚዘጋጁ ኪኒኖች ናቸው። እነዚህ ፕሮጀስትሮን ኦንሊ ፒልስ፣ ፕሮጀስትሮን ፕላስ ኤስትሮጂን ቀላቅለው የሚሰሩባቸው አሉ። የተለያዩ ፋብሪካዎች የተለያየ ብራንድ አላቸው። መርጦ ኢፌክቲቭ የሆነውን መጠቀም እንግዲህ እና ሌላው ፖስት ፒል ነው። ፖስት ፒል ስንል ይሄ እንግዲህ ሴቶች ድንገት ሴክስ አድርገው ወይኔ ያረግዛለሁ የሚፈሩ ከሆነ 72 ሰዓታት ሳይሞላው ቢወስዱ ምናልባት እርግዝና ከተፈጠረ ሊያመክረው የሚችል ኬሚስትሪ ነው፣ ኬሚካል ነው፣ በኪኒን ነው ገዝተው አንድ የሚዋጣ አንድ ዶዝ ነች። እቺ አሁን ለየት ይላል። ሌቭሮጀስትሮል ነው የሚባለው ታብሌት። ሌቭሮጀስትሮል ታብሌት ሊትል ሞዲፋይድ ፎርም ኦፍ the usual progesterone family ነው ይሄ። Post pill is a hormonal oral contraceptive tablet used as an emergency contraceptive to prevent pregnancy within 72 hours after sex. It contains the hormone levonorgestrel, a progestin that prevents ovulation, block fertilization, or keep a fertilized egg from implanting in the uterus. Implant እንዳያደርግ በመከልከል ይሄንን በማድረግ ሶስቱን ነገር ኦቭሌሽን ይከለከላል። ጀስት ኪፕ ብሎክ ፈርቲላይዜሽን እንዳይከሰት ያደርጋል፣ እንቁላልና ስፐርም እንዳይገናኙ። and ኪፕ ፈርቲላይዝድ ከሆነም ኢምፕላንቴሽን በማስተጓጎል ይሰራል ማለት ነው። ሌላው ኬሚካል ባሪየር ኦር ስፐርሚሳይድስ የሚባሉ ናቸው። የተለያዩ ኬሚካሎች በቫጂና ውስጥ አፕላይ የሚደረጉ ወይም ኮንዶም ላይ የሚቀቡ ወይም ዲያፍራም ላይ የሚቀቡ ወይም ቫጂናል ኬፕ ላይ ሰርቫይካል ኬፕ ላይ የሚቀቡ ኬሚካሎች አሉ። በጄል መልክ ይሰራሉ፣ በቅባት መልክ ይሰራሉ፣ በፈሳሽ እንደ ሰፖሲተሪዎች ሁሉ አሉ። እንደ ቁራጭ ሳሙና የሚቀልጡ የት ነው የሚቀመጡት? ቫጂና ውስጥ አስገብታ ወደ ላይ ገፍታ ታስቀምጣቸዋለች እና ቀስ እያሉ እየቀለጡ ኬሚካል። እነዛ ኬሚካሎች ግን ምንድን ናቸው? ስፐርም ገዳይ ናቸው። ስለዚህ በምን መልክ ይዘጋጃል? ፎም እንደ አረፋ፣ ክሪሞች አሉ፣ ጄሎች አሉ፣ ፊልሞች አሉ፣ ሰፖሲተሪስ አሁን ያልኳችሁ የሚወሸቁ ትንንሽ ቁርጥራጭ እዛ ውስጥ ግን ገብተው በሙቀት በሰውነት ሙቀት የሚቀልጡ አሉ። እየቀለጡ ኬሚካል ሪሊዝ ያደርጋሉ። when there is sexual intercourse and sperm release ሲሆን they kill the sperm cells. ሌላው ኮንትራሴፕቲቭ ሪንግ ነው። ቫጂና ላይ የሚጠለቀው ላይ የሚደረገው ቫጂና ላይ እሱ ምን አለው? ሆርሞን አለው። ኮንትራሴፕቲቭ ኮንቴንስ ዶዝ ኦፍ ሆርሞንስ ኤስትሮጅን እና ፕሮጀስትሮን አለው። ጀስት ባይ ሪሊዚንግ ዲስ ሆርሞን ስሎሊ they prevent ሁለቱም ቅድም እንዳልኳችሁ ኤስትሮጅን ኔጌቲቭ ፊድባክ ነው፣ ፕሮጀስትሮን ሰርቫይካል ሚከስን ቲክ ያደርጋል።
ኦቭዩሌሽንም ይከላከላል ኦቭዩሌሽንን ኢንሂቢት ያደርጋል ሌላው ኢንትራ ዩትሪን ዲቫይስ ነው ይሄ አይዩዲ የሚባለው ይሄ የት የካፒታል ቲ ቅርጽ ያለው ነው ሉፕ የሚሉታል intrauterine device IUD is a small T-shaped device made from plastic material and inserted and put in the uterus በባለሙያ ነው አስተኝቶ ሴቷን በቫጂና በኩል ውስጥ ዩትር ማህፀን ውስጥ የሚያስቀምጠውና ሁለት አይነት ናቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሆርሞን የያዘ አለ ቲ-ሉፕ እዚህ ጋር ደግሞ ቀዩ ምንድነው የኮፐር ብረት የተጠቀለለበት ነው ኮፐር ነው ይሄ ብረቱ ኮፐር ኮትድ እና ሆርሞናል የሚባሉ አሉና ኮፐር ኮትድ አይዩዲ እና አይዩኤስ ይሉታል ይሄኛውን ሆርሞን ያለው ኢንትራ ዩትሪን ሲስተም ይሉታል የተለያየ ካምፓኒ የተለያየ ይሰራልና ሌላ ስሙ ምንድነው ሆርሞናል አይዩዲ ኦኬ ሆርሞናል አይዩዲ progesterone ነው በዋናነት የሚለቀው progesterone እንግዲህ እንዴት ያደርግ I will tell you this one copper coated IUD T-shaped plastic device coated with copper ሆርሞን ነው ኮፐር የተጠቀለለበት ነው ምንድነው why the copper okay የኮፐር ሚስጥር ምንድነው copper acts as a highly effective non hormonal spermicide and spermicide copper የተጠቀለለ ኮፐር የኮፐር አዮኖች ሪሊዝ ያደርጋል you see this copper coated IUD releases copper ions into uterus ማህፀን ውስጥ የኮፐር አዮኖች ይለቃል ይሄ ደግሞ ምን ያደርጋል triggers mild inflammation እዛው አካባቢ inflammatory response የሰውነት ቁጣ ማህፀን ውስጥ ያቆጣ ለስፐርም ሴሎችም ጸር የሚሆን the response ይሄ inflammatory response alters the uterine environment የማህፀንን environment ቀይሮ ነጭ የደም ሴሎች መጣው እዛ ያለውን ስፐርሙን ሁሉ ዶጋመድ እንዲያደርጉት effectively immobilize ስፐርሞች መንቀሳቀስ እንዳይችሉ ሽባ የማድረግ ሚና አለው preventing them from reaching the egg and inhibiting fertilization you see ኮፐሩ አንቲ ስፐርም ነው ማለት ነው በቀጥታ አንቲ ስፐርም ነው ኢሞቢላይዝ ያደርጋቸዋል ወይንም በቀጥታ ማህፀን ውስጥ ኢንፍላማቶሪ ማይልድ ኢንፍላማቶሪ ሪአክሽን ሪስፖንስ እንዲፈጠር በማድረግ ሰውነት ቁጣ እንዲፈጠር እዛ አካባቢ ነጭ የደም ሴሎች የመቆጣት ስሜት they consider the sperms as እንደ ባዕድ በመቁጠር ስፐርሞችን የማምከን immobilize እንዳይንቀሳቀሱ ማድረግ ካልተንቀሳቀሱና ፋሎፒያን ቲዩብ ውስጥ ካልገቡ they can't fertilize ሁለተኛው IUS intrauterine system ያለው ሆርሞን ቀስ ያለ ሪሊዝ የሚያደርገው ሆርሞናል IUD ይሉታል T-shaped plastic device inserted into the uterus and releases the hormone continuously progestin የሚባለው ይሄ artificial form of progesterone ነው this release the progestin ቀስ ብሎ የሚለቁት progestin ምን ያደርጋል የማህፀንን የሰርቫክስን ሚውከስ ቲክ ያደርጋል ስፐርም ያልፈም ሌላስ የማህፀን የውስጥ ግርግዳ ኢንዶሜትሪየምን ቲን ያደርጋል ኢምፕላንቴሽን እንዳያደርግ ማለት ነው ቲን ከሆነ ካልዳበረ እርግዝና ተፈጥሮ እንኳን ኤምብሪዮ ቢመጣ መተከል አይችልም ኢምፕላንት ማድረግ አይችልም ሌላው ምን ሱፕረስ ያደርጋል ኦቭዩሌሽንም ሱፕረስ ያደርጋል you see now surgical እና መጨረሻው ሜተር ነው ይሄ ሰርጀሪ ነው በሰርጀሪ አንደኛ ሴቷን ፋሎፒያን ቲዩብ ቆርጠን ለብቻ ስንቀጥለው ቲዩቤክቶሚ ወይንም ቲዩባል ሊጌሽን ይባላል cutting and tying oviduct separately ወንድ ልጅ ላይ ከሆነ the project ወንድ ልጅ ላይ ቫሴክቶሚ ይባላል ቫስ ዲፈረንስን ቆርጦ ለብቻ ማሳል ሁለቱም ቫስ ዲፈረንስ ሴቷ ላይ ሁለቱም ፋሎፒያን ቲዩቦች እና 100% ሪላያብል ነው ይላል ዲያግራማቲካሊ ታዩታላችሁ እዚህ ጋር ይሄ ቫስ ዲፈረንስ ነው ቆርጦ ለብቻ ሁለቱም ማሳል እዚህ ጋር ፋሎፒያን ቲዩብ ነው ፋሎፒያን ቲዩብ ተቆርጦ ይታሰራል ኬላ ተሰበረ ስለዚህ ከዚህ የሚወጣ ስፐርም መጓዝ አይችልም እንቁላልም ከኦቫሪ ኦቭሌት በረቅ ስለዚህ this is almost እና ይሄ እንግዲህ የሚመለስ አይደለም just ከወሰኑ በኋላ ባልና ሚስቶች ወስደው በቃን ሲሉ ልጅ በቃን ሲሉ እንጂ ተርሚናል ሜተድ ከተጠቀም በኋላ እንደገና ለመውለድ አንችልም we can't tubal ligation prevents the egg from traveling from the ovary through the fallopian tube and blocks sperm from traveling up the fallopian tube to the egg አይገናኙም vasectomy blocks or cuts each vas difference tube keeping sperm out of your semen ስለዚህ ሰውየው የሚረጨው ነገር አለ vasectomy ካረጋር አዎ ምንድነው የሚረጨው ከሶስቱ ግላንዶች የሚወጣ ፈሳሽ የዘር ፍሬ ያለው የዘር ፍሬ ነው ከሴሚናል ቬዚክል ከፕሮስቴት ግላንድ እና ኮፐርስ ግላንድ የሚወጣ ፈሳሽ ይረጫል
የሴመን የወንድ ልጅ የዘር ፍሬ ፈሳሽ እኮ 98% ፈሳሽ ነው። ከነዚህ ግላንዶች የሚወጣ 2% ብቻ ነች ስፐርም ሴል። ያ 2% ነው የቀረው እንጂ ኖርማል ፈሳሽ ይረጫል። ያ ፈሳሽ ግን የዘር ፍሬ የለው። ቢኮዝ ኬላው ተሰብሯል። ከፋብሪካው ከቴስተስ የሚወጡ ስፐርሞችን ይዞ የሚወጣው ቲዩብ ባስ ዲፍረንስ ተሰብሯል። ብሮክን ኦኬ and starting about 3 months አንዴ ቫሴክቶሚ ካረጉ ወይ ቱባል ሊጌሽን ካረጉ ቁስሉ ከዳነና ቼክ አፕ ካደረጉ በኋላ ከ3 ወር በኋላ ሴክስ መጀመር ይችላሉ። ፐርማነንትሊ 100% ሪላያብል ነው። and summary ይሄ ምኑን ያሳያችኋል? ቴክስት ቡክ ላይ ሜተድ አለ። ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ ይላል። ለምሳሌ ፌለር ሬቱ ነው ከ0.3 እስከ 5% ይላል። ፌለር ያለ መሳካት እድሉ ፌለር ሬት በፐርሰንት ነው። ከዛ ሞድ ኦፍ አክሽን እንዴት ነው የሚሰራው? አድቫንቴጁ፣ ዲስአድቫንቴጅ፣ ኢንጀክቴብል ይሄ ዲፖ-ፕሮቬራ የሚባለው ነው። all this try to study this table because it tells you something about the failure rate and the mode of action and the advantage and disadvantage አላቸው ሁሉም of course. The other is this one ከዛ የቀጠለ ሶስት ሰንጠረዦች ናቸው። ኢንትራዩትሪን ዲቫይስ IUD፣ ሌላስ ስፐርሚሳይድስ ፎሞች አሉ፣ ጄሎች አሉ፣ ቅባቶች አሉ፣ ሰፖሲተሮች አሉ። እነሱም የራሳቸው ሳይድ ኢፌክት አላቸው። ለላስ እነዚህ ኮንዶሞች፣ ዲያፍራም፣ ኮንትራሴፕቲቭ ኮንዶም፣ ስቴሪላይዜሽን፣ ቲዩብ ሊጌሽን፣ ቫሴክቶሚ እነዚህ በጣም ጥቂት ነው ሳይድ ኢፌክታቸው። ራሱ ፌለር ሬታቸው 0.04 0.15 ቫሴክቶሚ almost አንዳንዶች ናቸው ሲወስዱ 100% ብለው የሚወስዱት። and this is the end on part which talks about contraception and